آغاز اہم خبر سے، عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ کسی فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس پر نوٹ جاری۔ کچھ ہی دیر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اہم خبر، عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ کسی فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف کیس پر نوٹ جاری۔ کچھ ہی دیر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا۔ دوسری جانب قومی سلامتی کے خلاف سازش ہو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فوج ٹرائل نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف کیس میں ریمارکس۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا، بتائیں فوجی عدالتوں میں کسی کو ملزم ٹھہرانے کا کیا طریقہ ہے؟ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا 9 مئی کے واقعات میں ملوث 102 افراد فوج کی تحویل میں ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سیولین کے ٹرائل کے خلاف کیس، وفاقی حکومت نے اٹارنی جنرل کے ذریعے پالیسی بیان دے دیا اور کہا نہ کسی خاتون کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا اور نہ ہی 18 سال سے کم عمر کا کیس فوجی عدالت میں بھیجا جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے واضح کیا 102 افراد فوج کی تحویل میں ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے واضح کیا، ہم آرمی ایکٹ کی قانونی حیثیت کو نہیں پرکھیں گے، ہم کسی سادہ حل کی طرف جائیں گے۔ منصور علی شاہ نے ٹھیک آبزرو کیا ہے کہ بہت سے ایریاز میں فوج نیشنل سیکیورٹی کے لیے کام کرتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، اگر کوئی سرونگ آفیسر کسی سیولین کے ساتھ مل کر سازش کرے تو بڑی سنجیدہ بات ہے۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے دلائل میں کہا، میں نے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے متعلق شکوں کو چیلنج نہیں کیا۔ جن ملزمان کو ملٹری ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کیا گیا، اس عمل میں پک اینڈ چوز کیا گیا۔ کورٹ آف انکوائری سے ہی یہ تعین ہو سکتا ہے کہ اصل ملزم کون ہے۔ سابق چیف جسٹس کے وکیل خواجہ احمد حسین نے دلائل میں کہا، سیولین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرٹیکل 9، 10A اور آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے میں ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ وکیل درخواست گزار نے کہا، 21ویں آئینی ترمیم فیصلے میں سیولین کے ٹرائل سے متعلق آرمی ایکٹ کی شکوں کو معطل نہیں کیا گیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 21ویں ترمیم کیس کے فیصلے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو پھر فل کورٹ بنا دیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، میری رائے یہ ہے کہ موجودہ 7 رکنی بینچ 21ویں آئینی ترمیم کے فیصلے کا جائزہ نہیں لے سکتا۔ سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ جہانزیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ 9 مئی کو آگ لگانے والے اپنے جھوٹ سے بیرون ملک میں آگ بھڑکا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فرانس میں مقیم پاکستانی برادری سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی بحالی کے لیے اکنامک ریوائول پلان سنگ میل ثابت ہوگا۔ شہباز شریف کی فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر اور چینی ہم منصب سے ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف فرانس کے صدارتی محل پہنچے۔ صدر میکرون اور خاتون اول نے شاندار استقبال کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم سے اسلامی ترقیاتی بینک کے سربراہ ڈاکٹر محمد الجاسر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مختلف جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ معاشی معاملات پر بات چیت کی گئی۔ شہباز شریف نے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے خدشات دور کرنے کے لیے حال ہی میں تشکیل دی گئی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعظم نے کہا، آپ نے میرا دن خوشگوار بنا دیا، میں آپ کو بہترین میٹھے آم بھجواؤں گا۔ شہباز شریف نے جرمن چانسلر اولاف شول سے ملاقات میں پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، 163 ملین یورو کی معاشی معاونت کی فراہمی پر بھی جرمن حکومت کے شکر گزار ہیں۔ امید کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے خطرات اور معاشی دباؤ جیسے مسائل میں جرمنی ترقی پذیر ممالک کی آواز بنے گا۔ شہباز شریف اور چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ کی بھی ملاقات ہوئی، جس میں سی پیک سمیت دو طرفہ تعلقات اور معاشی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کی جغرافیائی سالمیت، خود مختاری اور معاشی ترقی کے لیے چین کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم سے برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا نے ملاقات کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید وسعت اور فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔
किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की ताजरों से गुफ्तगू, कहा मिसाल से बात और दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा, किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने एप्टमा में कारोबारी शख्सियात से खिताब किया। साबिक सदर ने कहा पाकिस्तान एक गोल्डन बास्केट और सोने की चिड़िया है। इनपुट कॉस्ट अगर मैं आपको सॉफ्ट लोन नहीं दे सकता टू इंक्रीज योर इंडस्ट्री, देन यू कांट। अपनी जेब से तो कोई भी नहीं लगा सकता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम दुनिया से एड नहीं ट्रेड चाहते हैं, किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं, किसी से धोखा नहीं किया, अब भी मुस्लिम लीग नून को धोखा नहीं दूंगा, हमें आम आदमी को सहूलियात देना होगी। ये रोना धोना इसका है कि और नोट नहीं बन रहे, और ये मसला नहीं है, बट मसला ये है कि आई एम नॉट मेकिंग मोर। भाई यू विल मेक मोर देन गेट इनटू दैट मच, डू टेक दैट रिस्क, यस मेक मोर फॉर अस एंड योर कंट्री एंड योरसेल्फ। सियासी सवाल के जवाब में साबिक सदर ने कहा टेक्सटाइल पर बात करने आया हूँ, सियासत पर बात करना है तो बिलावल हाउस आ जाना। आमर नवीद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। जमहूरी निजाम को उस बंद गली में ना धकेला जाए जिसमें पीटीआई को धकेल दिया गया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा 9 मई के शरपसंदों के लिए हमारे दिल में कोई नरमी नहीं, अमरीका और भारत के बढ़ते ताल्लुकात से पाकिस्तान गैर महफूज नहीं होगा। वो लोग जो ना जमहूरियत में कल तक यकीन रखते थे, ना इंसानी हुकूक पे कल तक यकीन रखते थे, जो समझते थे कि हमारा आईन एक कागज का टुकड़ा है, अब वो उसी आईन और उसी इंसानी हुकूक और उसी जमहूरियत के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जिना हाउस लाहौर पे हमला किया, GHQ पे हमला किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किए, ये भी जंग में शायद इस किस्म का मिसाल मिलता हो जनाब स्पीकर, मगर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो आपको जमहूरियत के नाम पे या सियासत के नाम पे आपको अपना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या यादगार यशोदा पे हमला करने की इजाजत दे पे। हमने ये इंश्योर करना है कि खान साहब ने ये जो बंद गली का बंदोबस्त किया है अपना जमात के लिए, इस बंद गली में हमारा पूरी जमहूरी निजाम ना धकेला जाए और इसका नुकसान सिर्फ उन तक महदूद रहे जो गैर जमहूरी पोस्ट फैक्ट पॉलिटिक्स में इंगेज थे। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब मरियम नवाज से नेशनल पार्टी के वफद की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है, बलूचिस्तान के नौजवानों को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ने के मौक़े देंगे, बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद है। मरियम नवाज की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों को PM यूथ प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ने के मौक़े देंगे। जिक्र करें ईद उल अज़हा का, जो कि करीब आ गई है, मगर बेहतरीन जानवर की तलाश खत्म नहीं हुई। मवेशी मंडियों में जानवरों के क्या भाव हैं, जानेंगे साथी एंकर इमन चौधरी और जुनेद हलीम से। नाज़रीन, बड़ी ईद की आमद है और इसी के आपकी तरह हम भी जानवरों की कीमतें पता करने आज बकरा मंडी आए हैं। लेकिन यहाँ हुआ कुछ यूँ है कि मुझे साथी एंकर जुनेद मिल गए हैं जो कि काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, और आखिर इनकी परेशानी की वजह क्या है इन्हीं से जानते हैं। क्यों परेशान है जुनेद आप? मैं इसलिए परेशान हूँ कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और ना सिर्फ मैं परेशान हूँ बल्कि यहाँ पे हर कोई परेशान है। जिससे भी पूछते हैं उसका एक ही मसला है कि मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और एक आम मुतवस्सित तबके का पाकिस्तानी उसकी जेब बिल्कुल भी इतने महंगे जानवर खरीदने के लिए इजाज़त नहीं दे, और उसका एक हल निकाला है अवाम ने, और वो ये है कि इज्तिमाई कुर्बानी की जाए ताकि किसी हद तक उनका जो बोझ है वो उसे बांटा जा सके। और एक मुनासिब जो जानवर है जिसकी कीमत या हिस्से की बात की जाए तो 5 से 6 मन वाली जो गाय है नाज़रीन, उसका कम से कम हिस्सा भी इस वक्त 35,000 रुपए का है। और कराची में कायम होने वाली एशिया की सबसे जो बड़ी मंडी है, इसमें 10 मन का खास तौर पर जो पाला गया जानवर है उसे 12 से 15 लाख रुपए के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह 5 से 10 मन का जो जानवर है उसकी कीमत है 6 से 12 लाख रुपए।
3 मन का जानवर 1.5 लाख रुपए, 2 मन का 1 लाख, 4 मन का 2 लाख तक की कीमत में जानवर फरोख्त किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और छोटे जानवर बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़ भी कम से कम 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक में फरोख्त के लिए पेश किए गए हैं। और अब जानते हैं लाहौर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल। लाहौर की मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत डबल बताई जा रही हैं। 2 और 4 दांतों के 25 से 30 किलो वाले गोबी और कमोरी नस्ल के बकरों के खरीदार सबसे ज्यादा हैं। उनकी डिमांड सबसे ज्यादा है यहाँ पर, जिनकी कीमत 70,000 से शुरू होती है। और इसी तरह 6 से 8 मन की नुकरी गाय की कीमत 4,50,000 से शुरू होती है। अब नजर डाल लेते हैं जुड़वा शहरों की मंडियों पर भी। यहाँ पर भी हमेशा की तरह रेट्स बहुत ज्यादा हैं। जुड़वा शहरों की मवेशी मंडियों में भी कुर्बानी के जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन खरीदार ज्यादा नहीं है क्योंकि कीमतें आसमानों पर हैं। यहाँ दरमियाने वजन का बैल 2 लाख से कम नहीं है, जबकि 1.5 मन वजनी बकरे और दुम्बे को 1 लाख रुपए में फरोख्त के लिए लाया गया है। तो बहुत ज्यादा कीमतें हैं और हमारा सर तो नाज़रीन चकरा चुका है, क्योंकि कराची, इस्लामाबाद हो या लाहौर की मंडियां, रेट सुनकर इस वक्त हमारे होश उड़ चुके हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है कि जिस वक्त आप जाएं मंडी में खरीदारी के लिए, क्योंकि हमारी विंडो शॉपिंग तो यहाँ पर आज खत्म हो चुकी, रेट सुनने की वजह से ही आप जाने से पहले रेट जरूर पता कर लीजिएगा, नहीं तो आपका सर भी चकरा सकता है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।